میرے خیال میں شروع کرتے ہیں جی سفیان بھائی. شروع کرو. عدیل بھائی اگر نیچے بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو لازمی سنیں, یہ بڑا خاص موضوع ہے, اس کو مس نہ کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو وہ نیچے آپ لکھ سکتے ہیں. جی شروع کریں جی, اب مائک میوٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ. اچھا, سب سے پہلے تو عبرانیوں 7 باب کی آیت نمبر 18 تا 19 ذرا پڑھ دیں لوزم بھائی. میں عبرانیوں میں ذرا بائٹ تھا, میں اندر آ گیا. حارث بھائی. ہاں جی جی, جی حارث بھائی آپ پڑھیں گے؟ اور حارث بھائی. میں نہیں نہیں, حارث بھائی نے پڑھواؤ. حارث بھائی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں ویسے. یہ تلاوت ہاں جی, چلے نا پڑھ دیں. ذمہ دے دو. کہاں سے جی پڑھنی ہے جی؟ کون سا حوالہ کیا پڑھ جی؟ دیں. حوالہ بتا دیجیے. عبرانیوں 7 باب آیت نمبر 18 تا 19. اوکے, 18 تو 19. عبرانیہ عبرانیوں 7 7 باب آیت نمبر 18 اور 19. اوکے جی, 7. اوکے جی, 18 تو 19. اوکے, اور خدا ان کے پاک کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے. غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے مسنوخ ہو گیا, کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا, اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. آمین. 19 آیت بھی پڑھ دیں. اوکے, 19 میں 18 19 20 پڑھ دی, 20 پڑھ دیتا ہوں آگے. اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا, کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں, مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے, اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابد تک کاہن ہے. آمین جی. آمین آمین جی, آمین. باروخ ہاشم جی, باروخ ہاشم. اچھا جی, اچھا یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت اکثر اوقات جو لکھا ہوا ہے کہ پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا, اس کو اکثر اوقات خداوند کی شریعت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. بالکل. جبکہ اس کا اگر سیاق و شباب دیکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کی ڈیپلی اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. اس حکم کا جو تعلق ہے وہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کہانت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے بڑی ترتیب سے میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کر دوں. تو پوائنٹ نمبر 1 ہے لفظ کاہن کی ڈیفینیشن. یہ جاننا بہت ضروری ہے. لفظ عبرانی میں جو کاہن کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے کہون. اس لفظ کا اردو ترجمہ کاہن کیا گیا. اس لفظ کی جو نیمرولوجی ہے وہ کچھ یوں ہے, قوف کا جو عدد ہے وہ 20 ہے, ہی کا عدد 5 ہے, اور نون کا عدد 50 ہے, اور اگر آپ انہیں جمع کریں تو یہ بن جاتے ہیں 75. اب 75 کو بھی اگر ڈیجٹ میں اس کا جو آخری نمبر ہے وہ نکالیں تو وہ نکلتا ہے 12, یعنی 12 نکلتا ہے. اب 12 کا جو عدد ہے وہ چناؤ یا قومی عدد ہے, چناؤ کا عدد ہے یا قوم کا عدد ہے, کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو ساری قوموں میں سے چن لیا اور ان کو اپنی قوم بنایا, اور بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ 12 قبیلوں پر مشتمل ہے. یہ قوم بطور کاہن چناؤ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے دیکھیں خروج 19 کی 6 ذرا پڑھ دیجیے گا. خروج 19 کی 6. جی جی, خروج 19:6. اوکے اوکے. اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے, انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا. تب موسیٰ نے آمین آمین آمین. آمین آمین. مدراش اخربا چیپٹر 2 ورس نمبر 5 میں یہ مدراش اخربا یہودی کتاب ہے, اور اس کو اورل تورا بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ربیوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے. میں مدراش کا یہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ یہاں لاوی کی کہانت کا ذکر ہے, جبکہ ربی اس کو پورے بنی اسرائیل کی کہانت مانتے ہیں. اس کے لیے آپ قبالہ نیروا 57 میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کاہنوں کی بادشاہت ہے. جو بنی اسرائیل جو ہے وہ کاہنوں کی کیا ہے, ایک بادشاہت ہے. اب بائبل میں یہ ثبوت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ لاوی کاہنوں نے بطور بادشاہ اسرائیل پر بادشاہت کی ہو. ٹھیک ہے جی, یہوہ خدا نے سب سے پہلے کہانت کے لیے لاوی کو نہیں چنا تھا.
बल्कि पूरे बनी इसराइल के पलोठों को बतौर काहिन चुना था। यानी हर शख्स का पलोठा बेटा जो होगा वो काहिन होगा। ठीक है जी। ये बड़ी हैरत की बात है, ये बहुत कम लोगों को पता है। खुदा ने शुरू से लावी को कहानत के लिए नहीं चुना, खुदा ने पूरे बनी इसराइल को कहानत के लिए चुना। ठीक है, अगर आप खरूज 13 की आयत नंबर 2 पढ़ दें तो बड़ी रहनुमाई हो जाएगी। पढ़ दें जी जरा। जी, मैं 13 की 2, ओके 13 बाब की 2 आयत, 13 एक से पढ़ देते हैं, 2 पूरी हो जाएगी। ठीक है। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, पलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। आमीन आमीन। यहोवा खुदा ने पलोठों को चुनाव किया क्योंकि खुदा ने शुरू से पलोठों को कहानत के काम के लिए अपने लिए अलग किया था। सिम, जिसको इब्रानी में शिम कहा जाता है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि नूह का बेटा शिम पलोठा था और यही मलके सदक का काहिन भी था। पैदाइश 14 बाब की आयत नंबर 18 में मलके सदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया और वो खुदा ताला का काहिन था। ये नूह का बेटा शिम था। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इल्म ना हो। बाज लोग समझते हैं ये यसू था, बाज लोग अलग अलग जो है वो तस्वरात रखते हैं, लेकिन हमें जूडाइज्म की दीगर कुतब से और अपाग्राफा किताबों से और तलमूद और दीगर कदीम किताबों से पता चलता है कि ये जो मलके सदक सालम का बादशाह था, ये नूह का बेटा शिम था, जिसको उर्दू तर्जमे में सिम कहा गया। इसके लिए आप देखें याशर की किताब, उसका 16 बाब आयत नंबर 11, तो यहाँ कुछ यूं लिखा है, और यरूशलेम का बादशाह मलके सदक वही शिम था, वो अपने लोगों के साथ रोटियां और मैल लेकर अब्राहम और उसकी कौम से मिलने गया और वह मलूक की वादी में एक साथ रहे। ये याशर का मैंने हवाला पढ़ा है। ठीक है जी। तो याशर की किताब से पता चलता है कि मलके सदक का जो पैदाइश की किताब में जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, ये बेसिकली नूह का बेटा शिम है। अब नूह का बेटा शिम जो है वो पलोठा है। ठीक है जी। जैसे कि नूह के 3 बेटे थे, हाम, याफ्त और शिम, और शिम जो था वो पलोठा बेटा है। ठीक है जी। ये याद रहे कि खुदा ने मिस्रियों को सिर्फ सजा ही नहीं दी, बल्कि उनके पलोठों को मारकर मिस्री बुत परस्ती की कहानत को भी तबाह बर्बाद करने का इशारा दिया और बनी इसराइल के हर पलोठे को अपने लिए मांग लिया। गिनती 3 की आयत नंबर 13 को अगर आप पढ़ दें तो मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ जरा पढ़ दे गिनती 3 की 13। ओके, गिनती 3 की 13 जी। और यहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, सो लावी मेरे होंगे, क्योंकि सब पलोठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पलोठों को मारा, इसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पलोठों को किया इंसान और क्या हैवान अपने लिए मुकद्दस किया, सो वो जरूर मेरे लिए हों, मैं खुदावंद हूँ। आमीन आमीन। जानवरों में जो पलोठे होते थे उनमें से पाक जानवर की कुर्बानी दी जाती थी या उसका फिदिया देकर उसको छुड़ा लिया जाता था, चाहे वो हवान हो या इंसान। इसके लिए गिनती 18 की 15 पढ़ दे जी। गिनती 18-15 जी। जी। इन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, जितने पलोठी के बच्चे हैं, ख्वाह वो इंसान के हों ख्वाह हैवान के, वो सब तेरे होंगे, पर इंसान के पलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पलोठों पर भी फिदिया से, और नापाक जानवरों के पलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं, और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीना के हों तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मुकद्दस की मस्काल के हिसाब से, जो 20 जीरे की होती है, चांदी की 5 मस्काल लेके छोड़ देना, लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पलोठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस है। आमीन। आमीन। तो उनकी चूंकि कुर्बानी होती थी इसलिए उनको कुर्बान किया जाता था और दीगर का जो है वो फिदिया लिया जाता था, इसमें इंसान भी शामिल है। लेकिन कहानत का तासुर बिल्कुल तब्दील नहीं था।
ये तब तब्दील हुआ जब बनी इसराइल ने बछड़ा बनाया और बुत परस्ती का मुरतब हो गया। तब खुदावंद ने कहानत बनी इसराइल के पलोठों के बदले में लावी को ले लिया, ओ क्योंकि बछड़े की खता के मामला में सिर्फ लावी के कबीले ने माफी मांगी थी। ठीक है जी। यानी एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, अक्सर लोग समझते हैं कि जो कहानत है ना लावी की, वो शुरू से खुदा ने लावी को दी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो कहानत थी वो लावी की नहीं थी, वो बनी इसराइल के हर पलोठे की थी। 12 कबीलों में से जितने भी पलोठे होते थे उन सब की थी। लेकिन ये कहानत कब रिजेक्ट हो गई पलोठों वाली? जब पूरे बनी इसराइल ने बछड़ा बनाने का गुनाह किया। इसके लिए देखें 32 बाब की आयत नंबर 26। कौन सा जी? क्रूज। अच्छा, खरूज। क्रूज 32 की 26। और बछड़े के गुनाह के मामले में सिर्फ लावी कबीले ने या हारून के खानदान ने खुदा से माफी मांगी इस गुनाह के लिए। खरूज 32 बाब और 26 आए। खरूज 32-26। ओके, 25-26। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटका कर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चनाचा इस दिन लोगों में से तकरीबन 3000 मर्द खेत आए और मूसा ने कहा, आज खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ होता हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। आमीन। अच्छा, इस वाकया के बाद खुदा ने बनी इसराइल के तमाम पलोठों की कहानत लावी को दे दी। ठीक है जी। इसके लिए देखें गिनती 8 बाब की आयत नंबर 18। गिनती 8 बाब 18। गिनती 8-18 जी। और बनी इसराइल के सब पलोठों के बदला में मैंने लावियों को ले लिया है, और मैंने बनी इसराइल में से लावियों को लेकर आमीन आमीन क्या लिया है जी? किसको ले लिया? लावियों को ले लिया जी। लावियों को किन के बदले? किन के बदले? किन के तमाम बदले? बनी इसराइल के पलोठों को, पलोठों के बदले जी। पलोठों के बदले में। इसका मतलब क्या हुआ कि कहानत पहले किन की थी? पलोठों की। पलोठों की। ठीक हो गया ना जी? जी बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया। तो जो लोग कहानत को समझते नहीं है, जो लोग कहानत को समझते नहीं है, वो पता क्या कहेगा कि खुदा ने बनी इसराइल में से लावी को कहानत के लिए चुना था। ऐसा नहीं है। कहानत के लिए लावी को नहीं चुना गया। अरे भैया, जो खुदा का इलाही मंसूबा था वो ये था कि पलोठा काहिन होगा, बनी इसराइल का हर पलोठा काहिन होगा। ये था खुदा का प्लान, ये था खुदा का मंसूबा। लेकिन बनी इसराइल का जो गुनाह था, जो बछड़ा बनाने वाला गुनाह उन्होंने किया, उस गुनाह की वजह से सिर्फ और सिर्फ उस गुनाह से माफी मांगने वाला जो घराना था वो था हारून का घराना, लावी में से। इस वजह से कहानत जो है उस खानदान को दे दी गई पलोठों के बदले में, जबकि हकीकत में जो कहानत है वो किसकी है? पलोठों की थी। बनी इसराइल के पलोठों की। शरीयत के मुताबिक, हाँ, शरीयत के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक कहानत जो है वो पलोठे की है, लावी की नहीं। ठीक है, आमीन। लेकिन कंडीशन जब ऐसी हुई तो शरीयत ने इसका हल ये निकाला कि भाई पलोठों के बदले लावियों को लिया जाए। ठीक है जी। क्या खुदा ने अपने असूल को नजरअंदाज कर दिया था कि कहानत पलोठा ही करे? तो खुदा ने इस असूल को रद्द नहीं किया था, बल्कि एक कंडीशन या हालात की सूरत हाल में एक हालत था कि लावी को लिया जाए और कहानत जारी रहे, क्योंकि खुदा का काहिन बुत परस्ती करने वाला हरगिज नहीं होना चाहिए। और बनी इसराइल अब कहानत के ओहदा के लिए लायक नहीं रहे, क्योंकि वो मूसा के ऐलान के बावजूद भी खुदा की तरफ नहीं आए। लेकिन लावी ने इस बुलाहट को कबूल किया था। खरूज 32 की 26 ये असूल बाइबल का ही है कि अगर पलोठा बेदीन और नापाक हो तो उसकी बरकत दूसरे को दी जाती है। इब्रानियों 12 बाब की आयत नंबर 16 और 17 पढ़ दे।
عبرانیوں 12 باب 16 آیت. ہاں جی. جی خدا اپنی کہانت کسی بھی بے دین کو، حرام کار کو، بت جی پرست کو بالکل. نہیں دیتا، یہ بائبل کہتی ہے. اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹھے ہونے کا حق بیچ ڈالا. آمین. 17 آیت بھی پڑھ. اوکے. کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونے کا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی. آمین جی. آمین جی. تو یہاں آپ ایک ثبوت آپ کو ملتا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ خدا کسی بے دین کو پلوٹے کا حق نہیں دیتا. پلوٹے کا حق کیا ہے؟ کہانت. پلوٹے کی برکت کیا ہے؟ اس کا دگنا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کاہن بھی ہوتا ہے. اچھا، اور بھی بہت ساری برکات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن کہانت بھی اس کی برکت ہوتی ہے. اچھا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی حوالے سے مدعا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب شریعت کے مطابق کہانت بنی اسرائیل کے پلوٹوں کی تھی، نہ کہ لاوی کی. لاوی کی کہانت خراب حالت کی وجہ سے وجود میں آئی. یہ منصوبہ یہوہ کا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ یہ حالات بنی اسرائیل کے بت پرستانہ گناہ کی وجہ سے وجود میں آئے کہ لاوی کو کہانت کے لیے خدا نے مقرر کیا. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں کلیئر کہ کر گیا. بیسیکلی جو کہانت ہے وہ لاوی کی نہیں تھی. کہانت کن کی تھی؟ پلوٹوں کی. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں بائبل مقدس کے ایک الہی بھید کی طرف کہ یسوع مسیح بھائی نئے عہد کے مطابق صرف کاہن نہیں ہے. یسوع علیہ مسیح کی جو کہانت ہے وہ با مطابق خدا کے منصوبہ اور با مطابق شریعت ہے. ٹھیک ہے جی. با مطابق خدا کے منصوبہ جو خدا نے شروع سے مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہے، اور با مطابق شریعت ہے. اب ذرا سنیں پوائنٹ نمبر 2، یہوشوا کی کہانت اور ہارون کی کہانت. یہوشوا سے مراد یسوع علیہ مسیح. عبرانی میں یسوع علیہ مسیح کو یہوشوا کہتے ہیں. اچھا جی، عبرانیوں کے خط کو لے کر بہت سے مفروضے قائم کیے جاتے ہیں اور شریعت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کو تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے جی. عبرانیوں کے خط میں ایک آیت ہے جو شریعت کے خلاف بہت زیادہ کوڈ کی جاتی ہے، اور کلیسیا کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شریعت کمزور تھی اور شریعت کسی کو کامل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شریعت منسوخ ہے یا اب ہم اس کے متحد نہیں. حوالہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہے عبرانیوں 7:18. یہاں لکھا ہے غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر جس طرح سے ہمارے مسیح بہن بھائی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. سوالات سن لیں ذرا کیا کیا پیدا ہوتے ہیں. کیا اس حوالے میں تمام شریعت کا تذکرہ ہے؟ میرا جواب ہے جی نہیں. اس حوالے میں جو حکم کمزور بتایا گیا ہے وہ کہانت کا ہے، اور یہ شریعت صرف کہانتی ہے جو لاوی کی کہانت سے تعلق رکھتی ہے. اب آپ کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ساری شریعت ہے تو عبرانیوں کے اس حوالے میں لفظ حکم کی بجائے حکموں کیوں نہیں آیا؟ اس حوالے میں آیت نمبر 19 کا آدھا حصہ بریکٹ میں کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ بے شک پڑھ لیں، یہ بریکٹ میں ہے. بالکل. اگر آپ کا جواب ساری شریعت ہے تو عبرانیوں کے اس حوالے میں لفظ حکم کی بجائے حکموں کیوں نہیں آیا، اور آدھا حصہ 19 آیت کا بریکٹ میں کیوں ہے؟ کیا آیت کا یہ آدھا حصہ واقعی میں عبرانیوں کے مصنف نے لکھا ہے؟ یہ بھی سوال بنتا ہے، کیونکہ جو بریکٹ میں آ جائے آپ سمجھتے ہیں پھر اس کے بارے میں کیا تاثر ہوتا ہے. اس آیت میں لاوی کی کہانت کا ذکر ہے اور بہتر امید یہوشوا کی کہانت ہے. اس حوالے کو سیاق و سباق میں دیکھیں. کیا یہوشوا کی کہانت موسوی شریعت کی تعلیم نہیں؟ بعض ہلکے عبرانیوں کے خط میں یہوشوا کی کہانت جو ملک صدق کی کہانت کہلاتی ہے، اس کو نئے عہد کی ایجاد سمجھتے ہیں اور اس کو غیر شرعی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہانت عین شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی. بلکہ یہوشوا کی کہانت بنی اسرائیل کی کہانت ہے جو دوبارہ بحال ہوئی ہے. اس کہانت کا عہد عتیق میں بڑا واضح ذکر ہے، جس کے ثبوت میں آپ کو پہلے اوپر دے چکا ہوں، جو میں نے ابھی سمجھائے ہیں، اور مزید حوالہ جات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. زبور 110 آیت نمبر 4 ذرا پڑھ دیں. جی 4 اور 5. جی. زبور 110 آیت 4 اور 5.
खुदावन ने कसम खाई है, 4 आयत, खुदावन ने कसम खाई है और फिर फिरेगा नहीं कि तू मल्क सदक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा। आमीन। आमीन। पैदाइश 14 की 18 और इब्रानियों 5 की 6, ये सबूत है कि ये कहानत तौरा की है, शरीयत की है। इसका सबूत खरूज से भी जो मैंने पहले दिया था, आपको याद दहानी के लिए दोबारा ये हवाला दे देता हूँ। खरूज 19 की 6, खरूज 19 की 6 दोबारा से पढ़ दें जी। ताकि इनको याद हो जाए कि ये कहानत वाकई शरीयत की है। खरूज 19 की 6, और तुम मेरे लिए काहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इस हवाले के मुताबिक पलोठों के निज़ाम के मुताबिक मलके सदक की कहानत बा मुताबिक शरीयत है। ये कहानत पलोठों के लिए थी। गिनती 8 की 18, और बनी इसराइल के सब पलोठों के बदले मैंने लावियों को ले लिया है। अब नंबर 1, यहोशुआ हमश्याख किस असूल के तहत पलोठा है? ठीक है ना जी। अगर उसकी कहानत शरीयत के मुताबिक नहीं है ना जी, तो बनी इसराइल कभी भी उसे कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको, आप इधर उधर तो लोगों के सामने नारे नूरे मार लेंगे, लेकिन जब आप बनी इसराइल के सामने अंजील लेके जाएंगे ना, तो अगर उसकी कहानत शरीयत के मुताबिक ना निकली तो भाईजान वो इन्ना फांडा चढ़ेंगे ना, इन्ना फांडा चढ़ेंगे कि होश नहीं फिरनी, क्योंकि वो हर चीज को वेरीफाई शरीयत से करते हैं। और असूल भी यही है कि आपकी हर चीज वेरीफाई कहाँ से होगी? शरीयत से। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में देख लें, आप अकाउंट बनाएं या आप NIC बनवाने जाएं, कुछ भी आप करें तो आपकी बायोमेट्रिक होती है। तो वेरिफिकेशन बंदा यही है, उसकी वेरिफिकेशन किधर से होती है? बायोमेट्रिक से। इसी तरह यहोवा पाक खुदा की जो शरीयत है, वो तमाम मसाइल जितने भी हैं उनकी वेरिफिकेशन शरीयत से होती है। समझ लें वो बायोमेट्रिक करती है। ठीक है जी, वेरिफिकेशन होती है उसकी वहां से। अगर यहूदियों के सामने आप जाएंगे अंजील लेकर, तो जनाब आपको वो सांस नहीं लेने देंगे। वो आपको कहेंगे कि आपकी जो ये कहानत है, ये तौरेत से साबित ही नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि मलके सदक की कहानत जो है वो नए अहद ने ईजाद की है, ऐसे कुछ भी नहीं है। यसू अल मसीह जो मलके सदक का काहिन है, वो बा मुताबिक शरीयत है। अब शरीयत में जो असूल है वो मैंने आपको बताए हैं कि जो काहिन होता है वो बेसिकली कैसा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि खुदा ने शुरू से जो कहानत के लिए जिनको चुना था वो बनी इसराइल के पलोठे थे, ना कि लावी। लावी तो था ही नहीं कहानत के लिए। ठीक है ना जी, लावी को तो खुदा ने चुना ही नहीं कहानत के लिए। और आज एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जनाब मसीह जो है वो तमाम बातों का मजमूआ है। वो सिर्फ मलके सदक का काहिन ही नहीं है, बल्कि वो लावी सरदार काहिन भी है। यानी वो एक ऐसा काहिन है जो लावी के कबीले से पैदा हुआ है, सदूक घराने से पैदा हुआ है। वो मुकद्दसा मरियम जो है वो सदूक घराने से थी, वो यहूदा के खानदान से नहीं थी। जनाब यूसुफ यहूदा के खानदान से थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। यसू अल मसीह शरीयत के मुताबिक कैसे सरदार काहिन है या मलके सदक का काहिन है, तो आए मैं वो असूल आपको बताता हूँ। नंबर 1, यहोशुआ हमश्याख मरियम का पलोठा है, और बनी इसराइल में से हर पलोठा क्या होगा? काहिन होगा। ये तौरेत का असूल है। क्यों जी, ये तौरेत का असूल है कि नहीं? पीछे मैंने रेफरेंस दिया आप लोगों। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नंबर 2, यहोशुआ हमश्याख मुकद्दसों में से पलोठा है। रोमियो 8 बाब की आयत नंबर 29 पढ़ दे। रोमियो 8 बाब 29 आयत। जी जी। ओके जी। चूंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो सबसे बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। आमीन आमीन। यहां आप देख लें कि जनाब मसीह को पलोठा कहा गया है। अच्छा जी, नंबर 3, यहोशुआ हमश्याख तख्लीक में से भी पलोठा है। कुलसियों पहला बाब 15 आयत की।
कुर्सियों पहला बाब 15 आयत। ओके जी। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि इसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें इसी के वसीले से और इसी के वसीला पैदा हुई। आमीन। आमीन जी। अच्छा, इस आयत में ये जो लिखा हुआ है ना, वन देखे खुदा की सूरत और मखलूकात से पहले मौजूद है, ये जो मौजूद लफ्ज है ये गलत तर्जमा है। यहाँ यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोटोटोकोस। प्रोटोटोकोस का मतलब पलोठा है, ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर 4, यहोशुआ मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी पलोठा है। कुलसियों पहला बाब आयत नंबर 18 पढ़ दें, और मुकाशवा पहला बाब आयत नंबर 5 भी पढ़ दें। ओके, 18 बाब कुलसियों पहला बाब 18 आयत। ओके, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन। मुकाशवा जी पहले बाब की 5 है। ओके, मुकाशवा पहला बाब 5 है। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। हाँ जी। अब खुरूज 19:6 की बुनियाद पर पतरस रसूल कलीसिया को शाही काहन कहता है। मुझे नहीं लगता कि शायद इस मौजू को लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मैंने अपने YouTube चैनल पर इस मौजू को अपलोड किया हुआ है, इसराइल की खोई हुई भेड़ें। आप इस मौजू को जरा जाकर देख लीजिएगा। मैं देख और इस पर मैंने 34 पेजेस की एक PDF भी बनाई हुई है। तो अच्छा, पतरस रसूल खुरूज 19:6 की बुनियाद पर पतरस रसूल कलीसिया को शाही काहन कहता है। हालांकि ये हवाला जो है खुरूज 19:6 का, ये किन से मुखातब है? ये तो बनी इसराइल से मुखातब है। अब पतरस रसूल गैर कौम को वही बात कैसे कह सकता है कि शरीयत में ये बात तो बनी इसराइल को कही गई थी? वो इख्तिबास उनको कैसे दे सकता है एक गैर कौम को? कभी नहीं दे सकता। मैंने उस अपने मौजू में बताया है, एविडेंस दिए हैं कि दरअसल पतरस रसूल ने जो खत लिखा है वो गैर कौमों को नहीं लिखा, वो बनी इसराइल के 10 कबीलों को लिखा है। ठीक है जी, उसके बड़े एविडेंस मैंने लगाए हुए हैं। तो ये बात भी असल में इसराइलियों से की जा रही है पतरस रसूल के खत में। तो वो खुरूज 19:6 की बुनियाद पर कलीसिया को शाही काहन कहता है, जिसकी कहानत का सरदार काहिन यहोशुआ खुद है। ठीक है जी। ये जरा पहला पतरस 2 बाब आयत नंबर 9 पढ़ दें जी। पहला पतरस 2 बाब 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीखी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुमको कोई उम्मत ना थी, मगर अब खुदा की उम्मत हो। आमीन। अब्रानियों के खत में नया अहद कोई नई कहानत नहीं पेश कर रहा, बल्कि ये वही कहानत बहाल हो रही है जिससे बनी इसराइल बियाबान में बछड़े के गुनाह की वजह से महरूम हो गए थे। ओके, बड़ा क्लियर है ना जी? ओके जी, ओके ओके, ठीक है ना जी? क्लियर हो गया जी। वो कहानत क्या हो रही है? अब बहाल हो रही है। यानी इब्रानियों का मुसन्निफ आपको कोई नई शरीयत मुतारफ नहीं करा रहा, बल्कि यहोशुआ की कहानत बा मुताबिक शरीयत है, जो पहले से शरीयत का बुनियादी मंसूबा था, और बछड़े के गुनाह के मामला की वजह से ये कहानत बहाल नहीं थी। यहोशुआ के कफारा ने यह कहानत पूरे तौर पर बहाल कर दी है। बारूक हाशिम जी। अच्छा, मुकाशफा 5 बाब की आयत नंबर 9 में कुछ यूं लिखा है, जरा इसको पढ़ दीजिएगा। 9 और 10 में 5 बाब 9 और 10। 5 बाब 9 और 10। ओके। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी महरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए। एक मिनट जरा बात को नोट कर लें। यहाँ ये नहीं लिखा कि तूने कौम और कबीलों को खरीद लिया, यहाँ ये लिखा है कि कौम, हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से ओके, यानी उनमें से खुदा के वास्ते लोगों को क्या किया? खरीद लिया।
ٹھیک ہے. یہ کھوئی ہوئی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے معاملے میں جب آپ جا کر وہ میرے ویڈیوز دیکھیں گے نا، اس پہ میں نے میکسیمم بھی 20 ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. اس میں نے بتایا ہے کہ پلوس رسول کے 14 خطوط بھی بنی اسرائیل کو لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو بیسیکلی خدا نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بحال کیا اور ان کو شاہی کہانت دی تاکہ وہ پوری دنیا میں سے لوگوں کو نجات کا پیغام دے سکیں. کیونکہ نجات کا پیغام کون دیتا ہے؟ نجات کا پیغام یا خدمت کون کرتا ہے؟ کاہن کرتا ہے نا جی. خدمت تو کاہن کرتا ہے جی. تو اس لیے کہانت کس کو دی گئی؟ کہانت دی گئی تھی اسرائیل کے پلوٹھوں کو. اور آیت نمبر 10 بھی پڑھ دیجیے گا جی پلیز. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. آمین جی. آمین آمین. سو یہاں پر پلوس رسول اور یوحنا اور پترس رسول بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو کہانت دی گئی ہے وہ بیسیکلی شریعت کے مطابق ہے اور پلوٹھوں کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی خریدے گئے ہیں وہ سب اسرائیل میں شامل ہیں یا اسرائیلی ہیں اور شاہی کاہن ہیں. افسیوں 2 باب کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. اب یہاں پر پلوس رسول ان تمام لوگوں کو جو یسوع المسیح کو قبول کر لیتے ہیں بنی اسرائیل کا حصہ مانتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسرائیل کا حصہ مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اسرائیل کا حصہ ہو، اب تم پردیسی نہیں ہو، مسافر نہیں ہو. تو جو بنی اسرائیل کا حصہ ہے جی ان کے پلوٹھے کیا ہوئے؟ کاہن ہوئے شریعت کے مطابق. باروک ہاشم جی. اب پرانا عہد نامہ ہی اس کی کہانت کی بنیاد فراہم کرتا ہے نہ کہ نیا عہد. نیا عہد تو پرانے عہد کو فالو کرتا ہے. باروک ہاشم جی. باروک ہاشم. اب یسایہ 61 باب کی آیت نمبر 6 پڑھ دیں. یسایہ 61:6. ہاں جی. اوکے جی. وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے، تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے. آمین آمین. اچھا میرے پاس جو ترجمہ ہے جو عام ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے تو تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے. تو یہ پورے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پورے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. یسایہ میں یہ گفتگو تمام اسرائیل کے لیے ہے نہ کہ محض لاوی کے لیے. لہٰذا یہوشوا کی کہانت کی بنیاد شریعت ہے. پھر دوبارہ سے کہوں یہوشوا کی کہانت کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت ہے. اگر عبرانیوں کا مصنف شریعت منسوخ قرار دیتا ہے تو پھر ملک صدق کی کہانت بھی منسوخ کیوں نہیں منسوخ ہو جاتی ہے نا؟ ہو جاتی. جب آپ شریعت منسوخ کریں گے تو ملک صدق کی کہانت تو شریعت کا حصہ ہے تو وہ بھی منسوخ. تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ روڈ بدلیں گے. تو پھر ملک صدق کی کہانت. ہاں جی. کیونکہ ملک صدق کی کہانت بھی شرعی کہانت ہے. یہ یاد رہے کہ لاوی کی کہانت اور ملک صدق کی کہانت دونوں شرعی کہانتیں ہیں. شریعت کے بنا کوئی ملک صدق کی کہانت ثابت نہیں کر سکتا ہے. عبرانیوں 7:19 میں جو بہتر امید ہے وہ شریعت نے ہی فراہم کی ہے. اصل میں عبرانیوں کا خط شرعی کہانتوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یسوع المسیح شریعت کے مطابق پلوٹا ہے. وہ کون کون سا پلوٹا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے یسوع المسیح مریم کا پلوٹا ہے. یسوع المسیح جو ہے وہ کائنات میں پلوٹا ہے، کائنات کی تخلیق میں پلوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مقدسوں میں پلوٹا ہے، وہ بھائیوں میں پلوٹا ہے. وہ اتنی جگہ پر پلوٹا ہے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ کاہن ہے. اب ایک اور بات بتا دوں کہ وہ صرف اور صرف اس طرح صحیح کہانت کو اختیار نہیں کرتا بلکہ جو کنڈیشن کی وجہ سے اصول اپنایا گیا لاویوں کا اس کنڈیشن کے حساب سے بھی وہ کاہن ہے. یعنی لاوی کے اعتبار سے بھی کوئی آ جائے نا، کوئی کہے نا جی نہیں وہ لاویاں دی کہانت سی ہوں لاویوں کو رہے گی تو میں یسوع کو لاوی بھی ثابت کر سکتا ہوں. جسم کے اعتبار سے یسوع المسیح یہودا کے خاندان سے نہیں ہے، وہ تو یوسف کی طرف سے ہیں. لقبی اعتبار سے یہودا کے خاندان سے ہیں، ورنہ جسم کے بلڈ کے اعتبار سے یسوع المسیح لاوی صدوق گھرانے سے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جو لاوی کی کہانت جو ہارون کی کہانت ہے، جو ہارون کو خداوند نے کہانت دی ہے، پہلے تو وہ دیکھ لیں کہ یہ کہانت کس جوڑے سے پیدا ہوئی. یعنی جتنے بھی لوگ ہارون خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، جو لاویوں کا قبیلہ ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے، یعنی ہارون کا خاندان کس سے پیدا ہوا ہے. ہارون کا خاندان خاص طور پر یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. صدوق کی کہانت ہارون اور یہودا سے نکلی. صدوق کہتے ہیں اس خاندان کو جو ہارون کا ایک بیٹا تھا الیعزر اور صدوق.
एलिएजर का बेटा था वो। ये हारून ये का जरा बेटा मेरे साथ, अच्छा मेरे साथ जरा खरूज 6 की 23 पढ़ दे। है। जी ओके जी, खरूज 6 की 23। और हारून ने नसहून की बहन एबनियाब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया, इससे नदब और अबीहू और अलअज़र और अतमर पैदा हुए। आमीन जी। आमीन जी, आमीन। अब इनसे कौन कौन पैदा हुआ है? अतमर, नसहून, अबीहू और एलिएजर पैदा हुए। अलीअज़र, ठीक है ना जी। अब नदब। ये देखते हैं अलिस्बा किस, हाँ अब ये देखते हैं ये जो अलिस्बा है जो हम्म, हारून की बीवी है, हम्म, ये किस कबीले से थी? इसके लिए देखें गिनती 1 बाब की आयत नंबर 7। गिनती 1 बाब 7 है। ओके। यहूदा के कबीला से नसहून बिन अबनियब, इश्कार के कबीला से नतनियल बिन सगीर, जबलून के कबीला से एलियाब बिन हलून। हाँ जी, तो आपने पीछे क्या पढ़ा? जो अलिस्बा का बाप है वो कौन है? नसहून के अबनियब। हाँ जी, तो यहाँ गिनती में किस कबीले से है ये शख्स? नसहून के कबीला से बिन अबी नदब। नहीं दोबारा पढ़े, आपको सही समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। ये मुझे दोबारा जरा थोड़ा सा ठीक करना है, है। पहले इसको खरूज में जाते हैं वापस, वहां से इसको समझेंगे। रोज 6 में आप पढ़े ना, दोबारा 6 में जाते हैं। खरूज 6 बाब की आयत नंबर 23। ओके 23 आ गई, ये मैंने मार्क कर लिया इसको यहाँ पे। और हारून ने नसहून की बहन एबनी नदब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, ओके। हाँ जी। नसहून की आप बहन, आगे गिनती है। ओके, नसहून की बहन हाँ, एबनी नदब, ओके। गिनती 1 बाब की 7 आई थी, इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। यहूदा के कबीला नसहून बिन अबी नदब, इश्कार के हाँ कबीला से जी। नतनियल। आमीन। बस बस बस, आमीन। यहूदा के कबीले से कौन है? नसहून बिन अबनी नदब। तो ये जो क्या हुआ बच्चे, एक मिनट सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अलिस्बा जो है वो इनकी बेटी है, ओके। ठीक है, इसकी बहन है। यहूदा के कबीला में से, ठीक हो एक गया। मिनट रुक, ओके, हाँ जी, यहूदा के, समझ आ गई ना जी। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो अलिस्बा किस खानदान से है? यहूदा के कबीला में से आ गई। नसहून बिन अमदाब की, ये जो ना आप देख लें, यहाँ से पता चलता है कि ये औरत जो थी यहूदा के कबीले से थी। यहूदा के तो कबीला में, लावी का कबीला किन से पैदा हुआ है? यहूदा के कबीला में से। लावी का कबूला, इसका हारून का खानदान, हारून हारून का का खानदान खानदान सॉरी, यहूदा के कबीला में से पैदा। यहूदा और लावी इन दोनों खानदानों से, दोनों कबीलों की पैदावार है ये। ओके, अब समझ आई? ठीक हो गया। लावी भी हो गया, यानी जो वो लावी भी है और यहूदा भी है। यहूदा भी है। ओके हो गया। एਵੇਂ खप पाइए दोनों ना, खानदान है। पता नहीं की कर रहे हैं। देख ले, अच्छा मैं अक्सर कहता हूँ आप लोग स्टडी करते नहीं है और स्कॉलर बने हुए हैं, ठीक है ना जी। माहा कारीगर ने ना, अब भाई एक, हाँ अब मसाया पता किन दोनों खानदानों से आएगा, ये नबूवत की है बाइबल ने जी जी, सहीफों में कि मसाया किस खानदान से आएगा, ठीक है। ये बाइबल ने पहले से बताया हुआ है कि वो किस खानदान से आएगा। अगर आप मेरे साथ में एक हवाला, मुझे अलग से ये निकालना पड़ेगा, जी जी प्लीज। ये है जी यर्मिया की किताब है, यर्मिया मेरे साथ निकाल लें। यर्मिया आ गया जी। तैंतीस बाब की आयत नंबर 14 से पढ़ना शुरू कर दें। 33 बाब की आयत में ये 14, काफी लंबा पढ़ना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम भी ये आपको पूरा चैप्टर 19 पढ़ा आयत लो, तक पढ़ना पड़ेगा। पूरा चैप्टर पढ़ा लो। 19 आयत तक, 19 आयत ओके नो प्रॉब्लम जी। 33 बाब 14 की से 19 तक। 14 से 19, ओके नो प्रॉब्लम। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा।
انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں ایک رکے جی، جی پہلا خاندان ہے داؤد. اوکے پہلا خاندان کون ہے یہاں پر؟ لکھ لوں داؤد کا خاندان، یعنی یہودا کا خاندان. فرسٹ ٹھیک ہے نا جی، فیملی یہودا کا قبیلہ. داؤد. آگے پڑھیں جی ابھی. اوکے ہاں جی. داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، دولت صداقت سے عمل کرے گا، اور ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، کیونکہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمی کی کمی ہوگی جو میرے حضور ایک منٹ سوختگی دیکھیں. آمین. ایک منٹ. حارث بھائی، یہاں تو بات ہو رہی تھی یہودا کی، یہ اچانک لاوی کدھر سے آ گیا؟ میں کہ یہ تھی پہلے داؤد نو لے لیتا ہے، پھر یہودا آ گیا، ہن لاوی آ گیا. اچانک لاوی آ گیا. خدا کہہ رہا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں ہوگی، یعنی یہودا کے خاندان میں آدمی بیٹھے گا تخت پر. لیکن اچانک لاوی بھی آ گیا بیچ میں، اور لکھا ہے لاوی کو بھی کاہن کی کمی نہیں ہوگی. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بات جا کہاں رہی ہے؟ پڑھیں آگے. اور میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں. پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے ان سے اور رات سے کیا، وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے وقت پر نہ ہو، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کا تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کہنوں سے کیا، جس کا اجزام فلک بے شمار ہے اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا. آمین جی. آمین. تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ جو مسایہ آئے گا، یہاں خدا بتا رہے ہیں کہ میرا مسایہ جو میرا خادم ہے، جو میرا وہ شاخ ہے، جو داؤد کی شاخ ہے، وہ بیسیکلی آئے گی کس خاندان سے؟ یہودا اور لاوی کے خاندان. دو خاندانوں کی نبوت ہے کہ آنے والا مسایہ جو ہوگا وہ کن دو خاندانوں سے ہوگا؟ لاوی سے اور یہودا سے. اب توریت کے مطابق، صحیفوں کی نبوتوں کے مطابق مسایہ کا یہ لازمی ہے کہ اس کا آنا جو ہے لاوی اور یہودا کے گھرانے سے ہو. اگر ان دونوں خاندانوں سے اس کا آنا نہ ہوا تو بیسیکلی وہ مسایہ، وہ شخصیت مسایہ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی. بات کو سمجھ رہے ہیں جی؟ اب میں آپ کو ایک اور چیز، اب آپ کو میں نئے عہد سے ایک ثبوت اور دے دیتا ہوں جس سے بات کافی کلیئر ہو جائے گی. لوکا کی انجیل ہے، جی آیت نمبر 5 ہے پہلے باب کی. اوکے جی. چیپٹر 1 ورس 5. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبات تھا. آمین جی. آگے بھی پڑھ دیں. اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. آمین آمین آمین. اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے الشبا کی کزن ہے. بالکل الشبا کی کیا ہے؟ کزن ہے. کزن ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، کزن سسٹر ہے. اور جو لفظ کزن کے لیے استعمال ہوا ہے نا یونانی میں، وہ بائبل میں بعض جگہ پر سکے بہن بھائیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اگر میں کزن بھی لے لوں یعنی چچا کی بیٹی، تو یہ تو ایک ہی خاندان سے دونوں، پھر بھی ایک خاندان سے. یہ تو ہم ہی کو ہے نا خاندان. اور اگر میں خاندان ایک ہے نا، کزن جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاندان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی اتنی قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کا خاندان ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر آپ کو پڑھنی پڑے گی 36 اسی کی یہاں پر. ہاں، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے. مقدسہ مریم سے فرشتہ مخاطب ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ تیری کزن کیا ہے، یہاں تو رشتہ دار لفظ ہے نا، رشتہ دار.
हाँ, ٹھیک ہے तो यूनानी का जो लफ्ज है वो असल में उसका जो तर्जुमा असूलन करना चाहिए वो है सिस्टर, कि तेरी ہاں सिस्टर के यहाँ या तेरी बहन के यहाँ भी जो है बेटा होने वाला है. ہوں تو بعض مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں سکی بہنیں تھیں. ٹھیک بعض مفسرین مانتے ہیں نہیں یہ چچا تایا کی بہنیں تھیں، چچا تایا زاد بہنیں تھیں. اگر میں چچا تایا بھی مان لوں تو بھی یہ ایک خاندان کی ہیں. ہوں تو پھر مقدسہ مریم کون ہوئی؟ وہ تو لاوی ہوئی. لاوی ہوگی تو جناب مسیح جسم کے اعتبار سے کون ہوئے؟ لاوی ہو گئے لاوی. لاوی ہو گئے اور جو آپ کو بائبل میں نسب نامے دو ملتے ہیں وہ مقدسہ مریم کے نہیں ہیں، وہ یوسف کے ہیں. ہوں وہ دونوں یوسف کے نسب نامے ہیں. تو اب جسم کے اعتبار سے بھی یسوع المسیح لاوی کاہن ہے، اور ملک صدق کے اعتبار سے بھی وہ دونوں لحاظ کاہن ہے، ایک لحاظ سے نہیں. ہوں اب گریٹ میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے جی. اوکے بارو دیٹس خوش. گڈ سر اوکے برا خوش سفیان بھائی بہت زبردست. اس کو بہت نا خوب بہت بہترین جو فون ہوئی ہے نا اس کو لازمی وہ ہاں جی. کرنا ہے ہم نے. آپ اس کو ایڈ کر کے نا وہ ایڈٹ کر کے اس کو اس پہ چڑھا دیں. ٹیم پہ لگا ریڈ جینیسس 18 جی آ جی جائیں جی اوپر آ جائیں ذرا آگے آپ. اوپر آ جائیں میرا پیج خیال پہ میں آ جائیں ہاں پیس بھائی کو لے لیں اوپر اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو. میں نے ریکویسٹ بھیج دی ہے لیکن وہ نہیں آ رہے گو ٹوگیدر. اچھا بہرحال اس کو ہم یوٹیوب کے اوپر نہ چڑھا دیں گے، سفیان بی ایم کے اوپر اس اپلوڈ کو کر دیجیے گا. چلائیں اس کو ذرا. میں نا میرا کوئی ہے کوئی اپنے جاننے والا کوئی 1500-1600 جو یعنی میرے اپنے اسٹوڈنٹ کہہ لیں جو میرے ساتھ میرے اپنے بزنس میں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو میں کہہ دیتا ہوں وہ بھی جی اس جی بات کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو ہاں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل آپ لازمی جا کے الہویت المسیح کے اوپر، تجسم یہوہ کے اوپر، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، میں اس کے علاوہ وہ جو ہے پہلے والا کیلنڈر. ریفرنس دینا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے پڑھا ہے. کون سا والا جانی کون سا ریفرنس مانگ رہے ہو؟